برسوں قبل ملک شام میں افسوس نامی ایک شہر آباد تھا۔ وہاں کے تمام لوگ بت پرست تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا، جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس بادشاہ کے 6 وزیر تھے جو بہت ہوشیار اور باہمت نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ لوگ عید کا تہوار منانے اور بتوں کی عبادت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ عید کے دن جشن مناتے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے وزیروں کے ہمراہ جشن منانے آیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک وزیر کا نام میکسی میلیانوس تھا۔ جب اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بت تو کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، اس لیے ان کی عبادت کیوں کی جائے۔ دراصل اللہ تعالی نے اس پر الہام کیا تھا کہ دنیا کا ایک بنانے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس خیال کے آنے کے بعد وہ عقل مند وزیر بہت پریشان رہنے لگا۔ اسے پریشان دیکھ کر دوسرے وزیر اس کے پاس آئے اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے بتایا کہ میں بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوسرے وزیر بھی اس کی باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے میکسی میلیانوس کی باتوں کو دلوں کی گہرائی سے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خفیہ ٹھکانے کا انتخاب کیا جہاں وہ سب جمع ہوتے اور خدائے واحد کی عبادت کرتے۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ اس کے وزیر بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ایک روز دقیانوس نے ان سب کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی نیا دین قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم میرے وزیر اور اپنے قبیلے کے سردار نہ ہوتے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ دوسرے لوگ بھی تم سے سیکھنے لگیں گے اور وہ بت پرستی سے بیزار ہو جائیں گے۔ فی الحال میں تم لوگوں کو 1 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اپنا دین چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے وزیر وہاں سے چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر وہ دقیانوس بادشاہ کے انتقام سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگے۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شہر سے فرار ہو کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا۔ اس نے جب ان کی بات سنی تو وہ بھی بت پرستی چھوڑنے پر تیار ہو گیا اور اپنے کتے کو لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ پر جا پہنچے جس میں ایک بہت بڑا غار تھا۔ وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور چشمے سے پانی پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہیں فوراً نیند آ گئی، لیکن خدا نے انہیں گہری اور طویل نیند سلا دیا۔ پھر وہ خدا کی قدرت سے برسوں سوتے رہے اور نیند کے عالم میں ادھر ادھر کروٹیں بدلتے رہے۔ خدا کی قدرت سے یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھے کہ وہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم سوئے ہیں۔ چونکہ ان کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ایک نوجوان کہنے لگا، فی الحال ان باتوں کو چھوڑو، پہلے کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایک آدمی
शहर जाकर खाने का इंतजाम करे और पूरी एहतियात से काम ले ताकि बादशाह दकियानूस के आदमी उसे पहचान न ले। मैक्सिमेलियानुस गार से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए। जब वो शहर में दाखिल हुए तो देखा कि शहर बिल्कुल बदल चुका है। वहां बड़े बड़े महलों की जगह छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं। उसे कोई जाना पहचाना चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी हैरतज़दा नजरों को देखकर लोग समझ गए कि वो इस शहर में अजनबी है। ये देखकर एक शख्स आगे बढ़ा और उसने पूछा कि क्या तुम अजनबी हो? मैक्सिमेलियानुस ने बताया कि नहीं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं और रोटी लेने आया हूं, लेकिन कोई तंदूर ही नजर नहीं आ रहा। वो शख्स उसे एक तंदूर पर ले गया जहां से उसने कुछ रोटियां खरीदी। जब उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर रोटी वाले को दिए तो वो गौर से पैसों को देखने लगा। दरअसल वो सिक्के 300 साल पुराने थे। ये देखकर रोटी वाले ने सोचा कि शायद इस आदमी को कहीं से खजाना मिला है, इसलिए वो खजाने में से अपना हिस्सा मांगने लगा। मैक्सिमेलियानुस की समझ में नहीं आ रहा था कि रोटी वाला क्या कह रहा है। उन्होंने बताया भी कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला है, बल्कि ये मेरी अपनी रकम है। लेकिन रोटी वाले ने शोर मचा दिया और लोग चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। अब तो वो बहुत परेशान हुए कि कहीं दकियानूस बादशाह के सिपाही उसे पहचान कर गिरफ्तार न कर लें। ये सोचकर वो भाग खड़े हुए, लेकिन लोग उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे कहा कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि खजाने का सिर्फ 5वां हिस्सा मालिक से लिया जाए, इसलिए तुम अपने खजाने का 5वां हिस्सा हमारे हवाले कर दो और इत्मीनान से चले जाओ। वो हैरत से बादशाह को देखने लगे, क्योंकि दकियानूस की जगह बादशाह कोई और था और हजरत ईसा की मुखालिफत करने की बजाय उनके हुक्म पर अमल कर रहा था। वो बिल्कुल ही चकरा कर रह गए थे। कहने लगे, मुझे कोई खजाना नहीं मिला है, बल्कि ये मेरी अपनी रकम है। कल मैंने खजूरें फरोख्त की थीं और ये वही पैसे हैं। मैं इसी शहर का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है। यहां तो सब कुछ बदल चुका है। यहां का बादशाह और मजहब भी तब्दील हो गया है। जब बादशाह ने उसकी हैरानगी देखी तो पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? जब उसने अपना नाम बताया तो बादशाह कहने लगा, ये तो बहुत कदीम नाम है, आजकल ऐसे नाम कोई नहीं रखता। फिर कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, अगर तुम इसी शहर के रहने वाले हो तो तुम्हारा घर कहां है? ये सुनकर मैक्सिमेलियानुस उन्हें अपने साथ लेकर गली कूचों में से गुजरने लगे और उन्हें एक पुराने लेकिन खूबसूरत और बड़े घर के दरवाजे पर ले आए और कहने लगे, ये मेरा घर है। फिर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बहुत ही बूढ़ा शख्स घर से बाहर निकला। बुढ़ापे की वजह से उसकी भवें आंखों पर गिर चुकी थीं। कुछ देर गुफ्तगू के बाद मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मैक्सिमेलियानुस की नस्ल से था। बूढ़े को याद था कि उसके परदादा अपने दीन की हिफाजत के लिए हिजरत करके इस शहर से चले गए थे। उसने सारी बातें बादशाह को बताई तो वो अपनी सवारी से नीचे उतर आया और मैक्सिमेलियानुस को गले से लगा लिया। फिर बादशाह ने उनके दोस्तों के बारे में पूछा तो मैक्सिमेलियानुस ने सारी बात बता दी। ये सुनकर बादशाह और शहर के तमाम लोग उनके साथ चल पड़े। पहाड़ के करीब पहुंचकर उन्होंने कहा कि पहले गार में जाकर अपने दोस्तों को बता दूं, फिर आप लोग आएं, ताकि वो लोग घबरा ना जाएं। उसके बाद गार में जाकर उन्होंने सारी बात बताई। फिर बादशाह भी अंदर आ गया
और सबको गले लगाकर कहने लगा कि अब तुम सब शहर चलकर मेरे महल में रहो। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम दोस्त अहबाब मर चुके हैं और अब हम इस शहर में किसी को नहीं पहचान। फिर उन्होंने खुदा से दुआ की कि उन्हें दोबारा पहली हालत में लौटा दे। खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उसके बाद सब लोग चले गए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को हमारे लिए निशानी बनाया है ताकि हम जान लें कि एक रोज ऐसा आएगा जब हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उसके बाद बादशाह के हुक्म पर वहां मस्जिद बना दी गई। आज उन लोगों को असहाबे कहफ कहा जाता है क्योंकि कहफ के माने गार के होते हैं।